इस शरीर मिलिया, ये शरीर नूं मिलन का कोई प्रयोजन है? इहदे अंदर जिहड़ी जीव आत्मा बैठी है उसने किते अपने परम लक्ष्य तई अपड़ना है। जे किते वो विच रह जाती है, जिथे जाके रुक जाएगी, जिहड़ी स्थिति विच रुकेगी, जैसा सुभाव और जैसा संस्कार मरण के समय होएगा, वैसा ही शरीर उस नूं अगे प्राप्त हो जाना है। शास्त्रां दा कथन ये शाश्वत है, भाव ये पक्का है। बाणी इस नूं पक्के तौर ते कहंदी है, और बाणी महाराज कहंदे ने तू जिंदगी नूं मजाक ना समझ, जिंदगी नूं सिर्फ हासा ते खेडा करन दा कारण ना समझ। मनुख नूं जिंदगी विच बड़ियां मारां पईयां ने, जीव आत्मा ने बड़े बंधनां नूं सहिया है, बड़े तरीके दे नाल ये परेशान रही है। ये हुण समय, इस समय विच रह के ये शांति नूं प्राप्त कर सकती है। नहीं तो बाणी कहती है, आगे जम दल बिखम कणा, राम नामा उचर मना। नहीं तो अगे फिर जमा दा बिखम घाण तेनू फिर पैना है, फिर जमा दियां फाहियां दे विच पैना पएगा। सत संगत विच आके मनुख नूं दिशा मिलदी है, अते जिहड़ी दशा, जिहड़ी स्टेट ऑफ माइंड हुंदी है मनुख दी, उहदे विच बदलाव आउंदा है। क्योंकि असल च जिंदगी का सारा कुछ निर्भर करता है, डिपेंड करता है मनुख दे मन की स्टेट की है, उहदी दशा की है। क्योंकि जैसी दशा है उसे दिशा विच मन जा रहा है। जिहड़ी दशा दे विच मन खलोता है उसे दिशा वालों वो तुरी जा रहा है। मनुख की दशा सुधरती है सत संगत के शुभ गुणां नूं प्राप्त करके। सुनन तो बाद चलना पैंदा है, जिवें सुरत चल पैंदी है, फिर मनुख की जिंदगी दे विचों पापां ते विकारां दी मैल खत्म हो जाती है। पाप ते विकार जिहड़े खत्म हो जाते हैं। जिवें जिहड़ी भगती है वो समस्त पापां दा नाश कर दिंदी है, वड्डे तो वड्डे पापां नूं ये खत्म कर दिंदी है। इस करके मनुख की जिंदगी का प्रयोजन बंदगी है, और बंदगी दे विच जाण दे लई पहलां जिथे बंदगी की गल चलती है उत्थे बहना पैंदा है, तां ही ते बंदगी दृढ़ होएगी अंदर। एवें बंदगी नहीं दृढ़ हुंदी। परमात्मा तां ही दृढ़ होएगा अंदर जे उहदे बारे गल सुनी जाएगी। जे कदी उहदे बारे सुनिया ही नहीं, उहदे बारे समझिया ही नहीं, जानिया ही नहीं, फिर दृढ़ता नहीं आएगी अंदर। सो कल तई असीं ये श्रवण किया है, गुरु अमरदास महाराज जी परलोक गमन करना चाहुंदे ने। अपने तो अगे जिहड़ी गुरता गद्दी है वो गुरु रामदास जी नूं देणगे। आओ जिवें हुण अगली कथा चलदी है, बड़े प्रेम अदब सहित श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला गुरु जी वल्लों बख्शे गुरु मंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सुन सुन सब मैं रोरा परियो, चाहिस गुरु प्यानो करियो। सारियां दे विच रोला पै गया। नेड़े नेड़े सारियां पिंडां गुरु साहब जी दुनिया तो चले ने, शारीरिक चोला त्यागण लगे ने। क्योंकि साध संगत शरीर करके हरेक नूं ही जाना पैंदा है दुनिया तो। शरीर करके कोई भी इत्थे स्थिर नहीं है। वो वखरी गल है, किसी का जाना अगे पिछे हो सकता है, किसी का जाना छेती है, किसी का बाद विच है। जाना शरीर करके पैंदा है।
और कई बारी ये भी कहा जाता है जिहड़ा शरीर करके एक बारी दुनिया तो चला गया वो वापस नहीं आएगा, पर बाणी कहती ऐसा नहीं है, वापस आउंदा है। वो वक्री गल है, वो किहड़े रूप में आएगा ये नहीं पता, किहड़ी जून में आएगा। जम जम मरै, मरै फिर जमै, जम जम मरै, जम जम के मरदा है, मरै फिर जमै, फिर जमेगा। हुण ये नहीं पता वो किहड़ी जूनी विच जमेगा, ये किसी नूं नहीं पता। जन्म ते है, जन्म ते मरण ते जुड़िया होया है, आउणा दोबारा है। जदों तई मनुख दी जीव आत्मा उस परमात्मा दे विच मिलन नहीं ना हो जाता, उदों तई ये लगे ही रहना है। बड़ा दुख मनुख नूं मिलता है। जीव आत्मा के तौर पर इवें समझ लो जे एक बारी जन्म तो बाद दोबारा जन्म मिले, जिमें एक बच्चा पहली क्लास तो चले 12वीं क्लास कर ले तो उन्होंने जे फिर कहीए हुण फिर पहली तो कर, किड्डा वड्डा दुख है। एवें जिमें ये जीवन मिले, जे दोबारा फिर ऐसा जीवन मिल जाए, किन्नी मुश्किल नाल जीवन मिलता है। फिर मनुख आप वड्डा हुंदा है, बच्चियां नूं किन्ना दुख प्राप्त करता है। सारा दिन किसी नाल झगड़दा है, किसी नाल लड़ाई चलती है, काहदे लई? सिर्फ पालन पोषण करने लई। ये शरीर दे पालन पोषण करन दे लई मनुख दी बेअंत लोकां नाल झगड़े हुंदे ने ते बेअंत लोकां नाल इहदी रिश्तेदारी हुंदी है, सिर्फ आ शरीर वास्ते। और इहदी कोई जमीनी लड़ाई नहीं है इत्थे, और कोई जीव आत्मा की काहदी लड़ाई है? लड़ाई सिर्फ आ शरीर दे पालन दी है, जिथे भी लड़ाई चलती है। वैसे तो विद्वानां ने लड़ाई के 3 प्रमुख केंद्र मन्ने ने। वो कहते ने जर, जमीन, पैसा, दौलत ते इस्तरी। जर, जोरू ते जमीन, ये 3 केंद्र ने लड़ाई दे। ये 3 थावां ते लड़ाई वजदी है। जे जिथे या तो जर पिछे वजेगी, या जोरू पिछे वजेगी, तो या जमीन पिछे वजेगी। या जमीन का या पैसे की लड़ाई, या इस्तरी की लड़ाई। ये 3 केंद्र ने लड़ाई दे, इन्हां तो बाहर लड़ाई नहीं है। और ये तीनों ही चीज़ां शरीर की पालन पोषण नाल जुड़ियां हुई ने, शरीर का पालन पोषण वास्ते। मैं अज एक समझ रहा सी एक गल, कहते 7 चीज़ां ने जिहदे कोल ये 7 चीज़ां ने ना, पक्के तौर ते उहदा नाश हुंदा है। वो कहंदे ने जूआ, मास, मद, वेशवा, चोरी ते पराई नाल। जिहड़ा ये 7 चीज़ां दे विच लग्या होया है, एवें समझना करो उस दा नाश हुंदा ही हुंदा है, जिहदे कोले 7 चीज़ां ने। जुप का मतलब होंदा है, जुप का मतलब जुआ खेडना, जो जुआ खेडदा है। दूजी गल मांस खांदा है। तीजी गल शराब पींदा है, नशा करदा है, चोरी करदा है, मदरा पींदा है, पर वेशवा गमन करदा है, वेशवा का गमन करदा है। जिहदे कोल ये चीज़ां ने वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने अगे दृष्टांत दिते ने। आप जी वेखोगे एक जुआ खेडण दे नाल 12 साल पांडवां नूं अज्ञातवास रहना पिया, सिर्फ जुए दे उत्ते। जुआ खेडना किड्डा वड्डा माड़ी गल है, सिर्फ ते सिर्फ जुआ खेडण दे नाल। फिर उन्होंने आख्या शराब, नशा, पूरी यादव कुल शराब पी पी के ही खत्म हो गई। पूरी यादव कुल, कृष्ण जी की कुल शराब पी पी गई। दुर्वासा स्यों करत ठगोरी, जादवे फल पाए। जादवां दी पूरी कुल शराब पी के आपस झगड़ के खत्म हो गई। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा। इस करके जेड़े कोल ये 7 अवगुण ने वो नाश दे वल चल पिया है। फिर उन्होंने अगे चंगे गुण भी लिखे ने, जिहदे कोल विद्या है, सत संगत है, मिठ बोलड़ा है, सत है, संतोख है, दया है, वो समझ लो चंगे बने चल पिया है। इस करके शरीर करके चोला हर किसी नूं त्यागना पैंदा है।
ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੂੰ 12ਵੀਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਏ, ਬਿਸਮਤ ਬਾਤ ਸੁਣਤ ਚੱਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਮ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਲਹੋ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਤਤਕਾਲ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਪੀ ਸਭਾ ਵਿਸਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਮ ਸੁਤ ਸਾਥ, ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਟਿਕੋ ਮਾਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਚੋਂ, ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੋ। ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਇਨ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਅਜਰ ਜਰਲ ਗੁਣ ਜੁਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਪਾਨ ਚੱਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਲਹੂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸੰਤੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਦੇ ਜੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦੇ ਜੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ,
मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਲਾਮੇ ਮਾਰੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ, ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਕੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਜੇ ਪਲਟਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਜੇ ਸੁਭਾਵ ਮਸਤਾਨਾ, ਨਹਿ ਰੱਖੇ ਕੇ ਕੀ ਕਬ ਕਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਤ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਨਿਵੈ ਨਾ ਆਗੈ, ਹਮਰੀ ਵਸਤ ਦੇਣ ਇਨ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਵ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਰਹਿ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ, ਕਰੀ ਗੁਜਰ ਸਭ ਜੁਤ ਪਰਵਾਰੇ। ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀਜਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ ਦੀ। ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਬਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਾ। ਕਿਉਂ? ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਮਿਲੇ?
उस टाइम तो चोर उचक्का ही मिलना, राह च चोर मिल पिया। कहता भाई रुक, हाँ जी, कहते मेरी गवाही भर। आंदा मैं कि गवाही भरा, मैं तो आप चोर हाँ, मैं तो अपने काम से चलिया रात में, मेरा तो काम होना शुरू होया, मेरी गवाही नहीं किसी ने मननी। कहता बस मैं तो इन्ना कर सकदा, मेरा घर खाली है, मैं चोरी करन चलिया, पिछे हुण थोड़ी देर खाली रहना, तू उत्थे जो सोना पैना उत्थे कर ला, भी तू फकीर लगदा है चेहरे तो। कहते तू मैनू अपने घर छड्डेगा कि तेनू ये नहीं भी तेरा पिछों मैं धन चोरी करके लै जाऊँगा। कहता कोई गल नहीं, जे चोरी कर भी लएगा, वेखो विश्वास उहदा, वेखो चोर दा। क्योंकि साध संगत असल दे विच जिहड़े चोर हुंदे ने ना, वो अपने निश्चय दे दृढ़ हुंदे ने। चोरां दे विच विश्वास ज़्यादा हुंदा है। चोरां नूं पता है पहलां ही दुनिया वालों धक्के होए, जे अपनी बरादरी नाल भी विश्वासघात कर लिया फिर जावांगे कित्थे। पहलां तो दुनिया नाल कीता, जे अपनी जिहड़ी बरादरी है 15-20 बंदियां दा सैट है, पूरा गिरोह है, इस करके चोर जदों चोरी करके समान एक ही फड़ के रखदा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ है। उन्होंने पता है साडा बंदा आपस च धोखा नहीं, भावें सारी दुनिया का माल लुट लेंदे ने, आपस च धोखा नहीं करते, पूरा विश्वास है उन्होंने। आंदा मैनू कोई गल नहीं, जे तू लै भी जाएगा तो साडा तो काम ही है, कल फिर लैवांगे किसी का, तू आराम कर। कहंदा बड़ा, फिर उहदे घर चला गया, आराम किया उन्हें। वो जिदन सवेरे आया ना 4 बजे आया तो हथ खाली, कहना मिलिया नहीं कुछ, कहते नहीं मिलिया। अगले दिन फिर गया, फिर खाली। 1 महीना वो फकीर चोर दे कर रहा, 1 महीना उन्होंने कुछ ना मिलिया, पर चोर जाता भी हसदा सी ते आउंदा भी हसदा, खुश। कोई गल नहीं, कल फिर कमा लांगे, कोई गल नहीं। कहता बड़ा दृढ़ निश्चय, विश्वास तो यदा है। इत्थे तो मनुख नूं एक दिन फायदा ना होए तो मनुख रोण हक्का हो जाता है, ये चोर किड्डा है, रोज़ जाता है, रोज़ खुश है। कहते हसन फकीर उन्होंने वेख के कहता सज्जणा दृढ़ता तो मैं तेरे चों लई है। मनुख रब के द्वारे ते आउंदा है, 15 दिन आउंदा है, कुछ ना लभे तो द्वारा ही बदल लैंदा है। 15 दिन बंदगी करता है, 15 दिन पाठ बाणी पढ़ता है, जे ना उसकी अरदास पूरी होए वो खाली हो जाए, अकीदा ही बदल लैंदा। कहते ऐसे हुंदे ने धार्मिक बंदियां नालों ते चोर ज़्यादा सही है, घट्टो घट्ट दृढ़ता तो है। इनू बाणी दे विच महाराज ने शब्द वरत्या है, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, दृढ़ता करके बह तू। कोई गल नहीं, अज वार खाली है, कल नूं खाली है, एक दिन ते आएगा जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन ते आएगा जिस दिन आनंद की प्राप्ति हो। अज नहीं होई कोई गल नहीं, अज नहीं मिला की हो गया, कल नूं सही। जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो चली है, अज नहीं मिलिया कल सही, कल नहीं मिला, घट्टो घट कोशिश तो जारी रख। वो चोर कहता मैनू कोई परवाह नहीं, मैं कोशिश जारी रखता, मैं रोज़ जाना है, मैं अपने वालों दुकान के ताले वेखने ने, ना टूटेगा तो अगले दिन तोड़ लेंगे, की हो गया इत्थे, करनी रोज़ है कोशिश। 1 महीना वो खाली गया। साध संगत इस करके बाणी कहती थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। दृढ़ता होनी चाहिए, गल यह है। जिन्नियां भगतां नूं दुनिया ते परमात्मा ने कुछ दिता है, उन्होंने दृढ़ता करके दिता है। जिस दिन हसन फकीर नूं आत्म ज्ञान होया साध संगत, उन्हें एक ही गल कही सी, रब्बा मैं तेरे अगे एक प्रार्थना करदा, घट्टो घट वो चोर का उधार जरूर करी। क्यों? तेरे तू मैनू उन्हें चोर ने बचाया है। क्यों? चोर ने मैनू दृढ़ता का गुण दिता है, चोर ने मैनू दसिया जिंदगी च लैना किवें है। दृढ़ता, स्थिरता। साध संगत जिवें धरती में 40 फुट ते पानी होए ना, मनुख 10 फुट ते बोर करे नाल ही कढ ले, फिर 10 फुट ते करे, 4 थावां ते 10-10 करे तो कई धरती में पानी ही नहीं है। 10 थावां ते 10-10 फुट के पानी तो है, पर पानी 40 फुट ते है। अज माड़ा जा जाप किया है, नाल ही बोकी कढ़ लेंदा, क्योंकि पहला तो मिट्टी ही आउंदी है थल्लों बोकी च, फिर रेता आएगी, बजरी आएगी, कंकर आउणगे, पानी तो फिर आउणा है। जे किते इक्कों थां ते खलो के 40 फुट कर लेंदा तो अज नूं पानी निकल जाना सी। पर मनुख दा अकीदा नहीं है, विश्वास नहीं है। जदों तई मनुख दे अंदर दृढ़ता नहीं, बाबा फरीद साहब जी ने शब्द वरत्या है, वो कहते हैं भीजो सिजो कंबली अल्लाह वरसै मेहों, जाए मिला तिना सजना टूटो ना ही ने। कहते सब कुछ हो जाए, सब कुछ त्यागना पै जाए,
ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਲੀਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਮਾਰੀਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਬੈਠੋ ਤੁਮੈ ਪਿਛਾਰੀ, ਇਹ ਬਲ ਕੀ ਸਰਬ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ, ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਪਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਵਰ ਕੇਰੇ, ਰਹਿ ਸਮੀਤੀ ਐ ਸਵਰਜ ਹੇਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਿਨ ਸਗਲ ਸਮਾਨਾ, ਅਬ ਪਦ ਦੇਵੇ ਲਗੇ ਮਹਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਮ ਰਾਵਰ ਕੇ ਨੰਦਨ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਤੇ ਛੂਛੇ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਨਾ ਕਿਉ ਮਾਤ ਨਿਵਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਪੂਤ ਕਹਿਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨਵਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ। ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਨਨੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਆਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਭੰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਲੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ।
ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਆਇਆ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜਾਇਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਜਬ ਕੋਹਣ ਕੋ ਐਸੇ ਲਹਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰੇ ਸੋ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਨੰਦਨ ਤੁਮ ਲੇਵੋ, ਨਹਿ ਲੇਵੋ ਤੋ ਅਬ ਕਹੇ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਦ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਸੁਣਤ ਮੋਹਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਿਤਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੀਨ ਸੋ ਐਸੇ, ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਤੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਜਾਗੈ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਤਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਛਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵੇੜ ਕੇ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੂਰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲੀਚੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ। ਗਲੀਚੇ ਗਲੂਚੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗਲੀਚੇ ਗਲੂਚੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਬੇੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਬੇੜ ਕਿਤੇ ਲਬੇੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਬੇੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਪਰੈ ਜਿਸ ਥਾਏ, ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਕੋ ਸੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਕਿ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਈਰਖਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟੋ ਦੁੱਖ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਠੰਡ ਹੋਵਾ, ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਬ ਜੋਵਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਜੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ, ਖਰੇ ਭਏ ਗੁਰ ਸੁਤ ਪਿਛਵਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਮੋਹਰੀ ਪਿਤ ਕੇ ਬੈਨ, ਕਰ ਆਨੰਦ ਜੁਤ ਫਲਿਅਤ ਨੈਣ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣੀ ਪਰਿਓ, ਤਨ ਤਨ ਸਭੇਨ ਤਬ ਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਗ ਨੇ। ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਤਰਾਜੂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਤਰਾਜੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉੱਡਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਚਰਨੀ ਪਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰੋ ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਹੇਰ, ਪਰੇ ਚਰਨ ਪਰ ਤਿਸ ਹੀ ਬੇਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਰ ਤਰ ਸਰਬ ਉਪਾਇਨ ਆਗੇ, ਬੰਧੇ ਕਰ ਜੋ ਰਹੇ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤ ਪਏ ਸਭ ਹੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਮ ਜਾਣਹਿ ਹਮ ਤੇ ਪਛਤਾਤੀ, ਚਿਤ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਹੋ ਜਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਥ ਜੋੜ ਤਬ ਸਭ ਮੈਂ ਕਹਿਓ, ਸੁਣੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਹਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਆਮੀ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤੁਮ ਹੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋ। ਸੋ ਸਰੂਪੇ ਚੌਥੋ ਹੋਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਮ ਜੋਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਜੁਤ ਸਭ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਧੰਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਉਦਾਰੇ, ਮਿਲਿਓ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਦਾ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਲਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮਾਇਆ ਚਰਨੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 11ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।